اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کے پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے اکا دکا نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی نہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام کے شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء۔ اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے، پھر ولیات بھی سنتی تھی۔ 70,000 70,000 کا لکھا ہے، اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا۔ یہ بھی میرے مرشد کی کرامت۔ پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے، زبان پر اللہ جاری تھا، وہ رمضان کی چاند رات تھی، جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا، سارا دن نہیں پیا، جیسے سورج ڈوبا دودھ پی لیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا، یہ مشہور ہو گئی بات کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے، 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غوث پاک اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا رب انہیں حکم نہ دیتا تھا۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نہ نکلے۔ جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ ان کے اٹھیں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں۔ تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، تو انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق، یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे, ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर, जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है और क़यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है। किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है। इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह है कि बुजुर्ग क़यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2.25 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहीं ये तालीमात नहीं कि आपको अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर शैयन लिल्लाह, कहीं उनकी तालीमात नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कहीं तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो। उनकी तालीमात यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। अच्छा, वैसे कोई शख्स कहे ना कि मैंने ये किया, मैं ये हूं, कहते हैं देखो कि डाकड़ खान है मैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं नहीं तो नजर आंदी, मेरा पांव तमाम औलिया की गर्दन पे है, ये मैं नहीं तो नजर आंदी। उधर कहते हैं सुभान अल्लाह। देखा आपको फर्क? बाबा कह रहे तो सुभान अल्लाह, कोई और कहते मैं। सर, बाबा भी नहीं कह सकता, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं किया सल्लल्लाहु। आप अलैहिस्सलाम आर्जी का इजहार फरमाया करते थे बेशक। तो ये बिल्कुल झूठे वाकयात हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हजरत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो इनसे जरा पूछें कि हजरत अबू बकर की गर्दन पे भी पाँव है, तो वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के एक मौलाना ने कहा है कि बड़ा अरसा सोचता रहा। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है। कुछ ये तफसीर करते हैं, मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूँ। तो अब मैंने इस पे आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है। बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल हैं, तो उनकी गर्दन पे पाँव कैसे है? तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहाँ पे सवार किया जाए ना, तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पाँव है ना सहाबा के ऊपर, वो इस तरह वाला पाँव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। तो सर, मैंने इनकी तो पूरी गेम ही उलट दी है कि तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार अल-मुतवफ़ा 627 हिजरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायजीद का औलिया अल्लाह में वही मकाम है जो जिब्रील का फरिश्तों में। तो सर, जुनैद बगदादी तो परदादा पीर है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो परदादा पीर कह रहा है। आपको पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सिलसिले में बैत है? जुनैदी सिलसिले में। राइट। कादरी सिलसिला तो उनके नाम से चला ना, जिस तरह आप इलियास कादरी साहब आए तो अत्तारी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर आप पूछें कि अत्तार साहब खुद किसके हैं, तो वो कहेंगे कादरी रज़वी। तो अब्दुल कादिर जिलानी तो खुद जुनैदी थे, इसलिए कि वो जुनैदी सिलसिले के। कश्फुल माजूब में जो तसव्वुफ के 12 फिरके हैं, उनमें एक जुनैदिया भी है। तो जुनैद बगदादी तो ये कह रहे हैं, अब हम आपकी माने हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माने या उनके परदादा पीर की माने? तो ऐसी वैसी ही कहानी है। तो कसीदा गौसिया में इस तरह के जो झूठ लिखे हुए हैं, बिल्कुल झूठ है। मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सर, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी बेटी फातिमा मेरे माल में से जो मुझसे लेना है ले लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये इसीलिए था कि बाद में कोई कहानी ना आपको कराए। इतने मुतकब्बराना अल्फाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ गलत मंसूब है, उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया। और कलियां छड़ के दस कीवें दिल पर चाहिए, लागो जेड़ी अग विच सीने, हुण कादे नाल
بجھائیے